सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरण्णाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्द्वोदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधुस्साधु दादायिन् अति नीचोतचाकर आनं च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम 10வது ஸ்கந்தம் 9ஆம் அத்தியாயம் பதம் எண் 5 தாமோதர மாதம் அப்படின்றதுனால தாமோதரில இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இதுல 5வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். தமங்கம் ஆரோடம் அபயத் ஸ்தனம் ஸ்நேக ஸ்னுதம் சஸ்மிதம் ஈக்ஷதி முகம் அதிருப்தம் உத்ஸ்ருஜ்ய ஜவேன ச யயாயு உச்சீயமானே பஷ்யசித்வ அதிஸ்ருஷ்டி அதிருஷ்டே. இதற்கான மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை கொடுத்திருக்கிறது ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மற்றும் பலதேவ் வித்யாபூஷன். Translation: Mother Yashoda placed him on her lap and smiling fed him milk which flowed spontaneously from her breast. While she gazed at his face, though he was not finished, she put him down and quickly went to the kitchen where milk was boiling over. Commentary. Her smile spread over her cheeks. She smiled because of the milk flowing spontaneously and because of his sweetness. She looked at his face, but then put him down, though he was not yet fully satisfied. Why did she not go while feeding him and holding him? She was going quickly. If she held him, she could not go quickly. The milk was boiling over. It should be understood that the kitchen was not far away within sight. The milk, like yogurt, was special. She left him for a moment only. Yat dharma artha sur priyatma tanaya pranashayas tat kritehe. These devotees of Vrindavan have dedicated their homes, wealth, friends, dear relatives, bodies, children, and very lives and hearts to you. How much more than had Yashoda given everything to Krishna, not tolerating any suffering of their son? The mother and father worked constantly for his future health, wealth, and knowledge. They also feed him medicine, bathe him, and punish him. The height of affection that a mother and a father have for the son is difficult to find in other types of love. It does not exist elsewhere. She was thus intensely attached to the wealth of the milk of the cowherds. The child does not know how to protect his wealth. Therefore, I must protect it now. Thinking thus, she put him down, but her going was for his sake also, filled with affection for him. Though one tolerates suffering to protect one's wealth, there must be a strong affection to do so. Similarly, motivated by strong affection for Krishna, she tried to protect the milk. Okay. Vishwanath Chakravarti படிக்கலாம். Mother Yashoda then embraced Krishna, allowed him to sit down on her lap, and began to look upon the face of the Lord with great affection and love. Because of her intense affection, milk was flowing from her breast, but when she saw
that the milk pan on the oven was boiling over, she immediately left her son to take care of the overflowing milk. Although the child was not yet fully satisfied with drinking the milk of his mother's breast. Commentary. Oh, how intelligent this child is. Saying this, Ma Yashoda stopped churning and put Krishna on her lap to feed him her breast milk. But why did Mother Yashoda suddenly get up and leave? She got up to attend the milk boiling over on the stove. But how could Yashoda show so much interest in boiling milk that she left Krishna unsatisfied and hunger? Yashoda was so concerned for what Krishna would eat and drink uh, that she could temporarily ignore Krishna. Only those under the sway of prema can understand or talk about the remarkable actions of one impelled by pure love for Krishna. No one can understand these matters. இப்ப பலதேவதி கொஷின் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். Giving up churning, sitting, she fed him milk. After she climbed on her lap, she gave him up. Though he was not satisfied with drinking, quickly she went to take off the milk, since milk meant for him placed on the fire was boiling over. It was overflowing from the pot. Her possessiveness of the milk was not a fault, but an ornament, since it was for her son. Hmm. என்ன ஆகுறது? கிருஷ்ணன் யசோதையருடைய மடியில உட்காந்து பால் குடிச்சிட்டு இருக்காரு. அம்மா என்ன பண்றாங்க? அந்த குழந்தையோட முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தையுடைய முகம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணரும் பால் குடிச்சிட்டு இருக்காரு. எப்படி இங்க சொல்லப்படுது அப்படின்னா, ஆஹ் பொதுவா வந்து பாலை உறிஞ்சு குடிக்க வேண்டியது இருக்கும் பொழுது இங்க பால் உரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவு அன்பு இருக்கிறதுனால தானாகவே பால் சுரக்க ஆரம்பிக்குதான். கிருஷ்ணனுடைய வாய்க்கு போக ஆரம்பிக்குது. இதுதான் வந்து ஆண்டாலும் சொல்றது உண்டு. வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க பாலை கறக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனுடைய மடிக்கு கீழே போயிட்டு பாத்திரத்தை வச்சாவே போதுமா, ஆத்திரம் தீர்ந்து போயிடுமா, பால் தீரவே தீராது. பால் எப்பயும் வந்துகிட்டே இருக்குமா. அந்த விருந்தாவனத்துல நடந்து போற எல்லா நிலமெல்லாம் பார்த்தோன்னா வெறும் பாலா இருக்குமா. காமதேன்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, அது போல பசுக்கள் அவ்வளவு பால் கொடுத்துட்டே இருக்குமா. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அந்த பசுக்கள் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு அன்பு. அதனாலதான் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பால் நீங்க போய் பசுக்கிட்ட பாலை கேட்கவே தேவையில்லை. அந்த பால் தானாவே வடிய ஆரம்பிக்குமா. சோ பகவானும் இப்படிதான் இருக்காரு, பக்தர்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுடைய கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டே வருவார். முதல் 6 அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டே வந்தார். 7ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து அர்ஜுனன் பேசுறதை நிறுத்திட்டான். அவன் கேள்வியை கேட்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 கேள்வி கேட்டிருக்கான். பட் கிருஷ்ணரா பேச ஆரம்பிக்கிறார். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி ஒன்னே ஒண்ணுதான். யஸ்ரேயஸ்யாம் நிஷ்டிதம் புரோஹிதன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிவாம் துவம் பிரபன்னம். கிருஷ்ணா, எனக்கு எது நல்லதோ அதை நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? உனக்கு நல்லது போரிடுவதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தியிருக்கலாம். அவன் என்ன தெரியுமா கேட்டா, உனக்கு தெரிஞ்ச நல்லதை சொல்லுன்னு சொல்லி சொன்னான் இல்லையா. எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லுன்னு சொல்லி சொன்னான். ஆனா என்னுடைய பழக்கம் என்ன தெரியுமா, எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது என்னுடைய பழக்கம். அப்படி என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து, அவ்வளவு ஆசையா சொல்லி கொடுக்குறாராம் பகவத்கீதையை. அவ்வளவு ஆசை பக்தர்கள் மேல. நாம் ஒரு விஷயத்துக்கு போய் நின்னோம் அப்படின்னா பகவான் தன்னையே கொடுத்துட்றாரு இல்லையா. அப்படிப்பட்டதா, அப்படி பகவானுக்கு அந்த குணம் இருக்கிறதுனாலதான் அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்களுக்கும் அந்த குணம் இருக்கா. இல்லைன்னா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அன்புதான். அன்பு இருந்தது அப்படின்னா, அக்கறை ஒருத்தர் மேல இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வாலண்டியரா போயிட்டு நாமே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு உதவி பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். யார்கிட்டயும் கேட்க தேவையில்லை. அன்பு இருந்ததுன்னா அவங்கள தானா வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்களே தவிர, யாரும் கேட்டு கேட்டு உதவி பண்ணாங்க அப்படின்னு அதுக்கு பேரு அன்பே கிடையாது.
சரி, என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யசோதைக்கு பாலானது தானாகவே சுரக்க ஆரம்பிக்குது. கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து உரியவே தேவையில்லையாம். ஏன்னா அவ்வளவு அன்பு இருக்கு கிருஷ்ணன் மேல. அப்படி பால் குடுத்துட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் குடிச்சிட்டே இருக்கார். ஆனா, அவங்க அடுப்பங்கரையில வச்சிருந்த பால் பொங்கி வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. பால் பொங்கி வரும்பொழுது யசோதைக்கு சப்தம் கேட்குதாம். சப்தம் கேட்க உடனே என்ன பண்றா? அப்ப கிருஷ்ணர கீழ வச்சுட்டு உடனே ஓடுறா. அந்த பால இறக்கி வைக்கிறதுக்காக ஓடுறா. கிருஷ்ணருக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்துடுச்சு. நான் இன்னும் பால் குடிச்சு முடிக்கவே இல்ல. அதுக்குள்ள நீ என்னை இறக்கி வச்சுட்டியா? அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வர ஆரம்பிச்சது. கிருஷ்ணருக்கு அப்பவே இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன இருந்தா ஒரு 3 வயசு இருக்கும். அந்த 3 வயசுலயே கோவம்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா அவர் 3 வயசு மட்டும் கிடையாது. கிருஷ்ணர் ஒரே சமயத்துல குழந்தையாவும் இருக்க முடியும். அதே சமயத்துல பகவானாகவும் இருக்க முடியும். அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? லீலையை தன்னுடைய லீலையை அதிகப்படுத்துவதற்காக, பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக என்ன பண்றாரு? ஒரு கோவத்த உண்டுபடுத்திக்கிட்டாரு. கிருஷ்ணருக்கு ஏன் கோவம் வரணும்? கிருஷ்ணருக்கு கோவம் வர மாரி நம்ம எங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? கிருஷ்ணருக்கு எந்த இடத்துலலாம் கோவம் வந்து பார்த்திருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா, பாண்டவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணும்போது கோவம் வந்திருக்கு. அசுரர்கள் யாராவது வந்து பக்தர்கள வந்து அ ஏதாவது தொந்தரவு குடுத்தாங்கன்னா கோவம் வரும் பகவானுக்கு. இல்ல கிருஷ்ணருக்கு வேற எதனால கோவம் வரப்போகுது? இங்க கிருஷ்ணருக்கு ஏன் கோவம் வந்தது அப்படின்னா, பக்தியில அதாவது பக்தர்களுடைய ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக கோவம் வந்தது. இங்க வேற எந்த காரணமும் கிடையாது. இங்க யாரையும் கொல்வதற்காகவோ, இல்ல யாருமே யாரையும் தாக்குவதெல்லாம் கிடையாது. இந்த கோவம் அப்படிங்கிறது சந்தோஷத்த அதிகப்படுத்துறதுக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளே கூட என்ன பண்ணுவோம்னா, வீட்ல ரொம்ப சுவாரஸ்யம் இல்லாம சப்பு சப்புன்னு போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பப்ப கோவப்படுற மாரி நடிப்போம். அ "என்ன இப்படி? என்ன இப்படி சொல்றீங்க? என்ன இப்படி நடக்க போகுது? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? கோவப்படுற மாரி நடிப்போம். அந்த கோவமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும். அப்படி சின்ன குழந்தை கோவப்பட்டா, அது பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும். சின்ன குழந்தை கோவப்பட்டா, "ஏய் போ!" சொல்லி திட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 3 வயசு குழந்தை பார்த்து சிரிப்போம். அதே குழந்தை பெரிய பொண்ணு ஆன பின்னாடி, இல்ல பெரிய பையன் ஆன பின்னாடி திட்டினா நம்மளுக்கு வலிக்கும். ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது எல்லாமே ரசிப்போம் இல்லையா? அதுபோல என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர் கோவப்படுறாராம். என்ன போனா அந்த அடுப்பங்கரையில ஒரு 1/2 லிட்டர் பால் போகும். அந்த 1/2 லிட்டர் பாலுக்காக என்ன நீ கீழ இறக்கி வச்சுட்டு போயிட்டியா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சாம். இங்க சொல்றாரு, அ சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாரு, பிருந்தாவனத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, தங்களுடைய இங்க சொல்றாரு, "யத் தர்மா அர்த்த சுகிருத் பிரியா ஆத்மா தனய பிராண ஆஷயஸ் தொத்கிருதேஹே." பிருந்தாவனத்துல இருக்கவங்க தங்களுடைய வீடு, தங்களுடைய செல்வம், நண்பர்கள், உறவினர்கள், தங்களுடைய உடல், குழந்தைகள், தங்களுடைய வாழ்க்கை, தங்களுடைய மனசையே என்ன பண்ணிட்டாங்க? கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிட்டாங்களாம். அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே. கிருஷ்ணர தவிர அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட விருந்தாவனவாசிகள், அதுலயும் குறிப்பா அ யசோதை. இன்னும் கோபியர்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்கல. யசோதையோட தான் முதல்ல என்ன ஆகுது? லீலை ஆரம்பிக்கிறாரு. யசோதைக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்கும் கிருஷ்ணர் மேல. அந்த கிருஷ்ணர் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது யசோத கீழ இறக்கி வச்சுட்டு போலாமா? ஏன் கிருஷ்ணர விட அந்த 1/2 லிட்டர் பால் முக்கியமா போயிடுதா? அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு இங்க தான் சொல்றாரு சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாரு, அந்த பாலும் கிருஷ்ணருக்காக தான இருக்காம். அந்த பால் யாரு காய்ச்சிட்டு இருக்கா? மறுபடியும் அத என்ன பண்ணணும்? தயிர் ஆக்கணும். அத மறுபடியும் மோர் செஞ்சு, அதுல மறுபடியும் வெண்ணெய் எடுக்கணும் இல்லையா? நாளைக்கு கிருஷ்ணருக்கு குடுக்கணும் இல்லையா? அந்த பால் எல்லாம் நெருப்புல போய் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா, நாளைக்கு கிருஷ்ணருக்கு எங்கிருந்து வெண்ணெய் குடுக்கறது? அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி கிருஷ்ணர தூக்கிட்டாவது போலாம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர தூக்கிட்டு நடக்க முடியலையாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் நல்லா நல்லா வெயிட்டா இருக்காரு. யசோதையும் நல்லா வெயிட்டா இருக்கு. 2 பேரும் தூக்கிட்டு குடு குடுன்ட்டு அங்க சமையல் அறை வரைக்கும் போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சாம். ஆனா என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர கீழ இறக்கி வச்சுட்டு, யசோத மட்டும் தனியா போறா. போய் பால இறக்கி வச்சிடலாம்னு சொல்லி போறா. இதான் வந்து இன்னைக்கு நாம இங்க பார்க்கக்கூடிய சின்ன கதை. அப்ப நாம யோசிச்சு பார்க்கணும். அ பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த சேவையில நடுவுல என்ன வரும் அப்படின்னா, வேற சேவை கூட வரலாம். நான் ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணருக்கு. திடீர்னு நடுவுல வேற சேவை நம்மளுக்கு வரலாம். அப்படி வேற சேவை வரும்போது, நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. மொத்தம் 2 வகையான சேவை இருக்கு. ஒன்று நமக்கு பிடித்த சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு தேவைப்படக்கூடிய சேவை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு.
வாட் வி டிசையர் அண்ட் வாட் இஸ் த நீட்ஃபுல் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. நாம என்ன பண்ணணும் முதல்ல, நான் பக்தி வாழ்க்கைக்கு வரும் பொழுது இந்த இயக்கத்திற்கு, குருவிற்கு, பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையை நம்ம முதல்ல செய்யணும். அதுதான் சேவை. சேவை அப்படிங்கிறது நான் ஒரு பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பின்பற்றோம் இல்லையா? அதுதான் சேவை. இந்த சேவை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது, நம்ப உணர்வானது தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்குது. எப்ப நம்ம உணர்வு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மை அடைய ஆரம்பிக்குதோ, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிக வலுப்படுத்த ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன பண்றார்? பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கு ஒரு வழிகாட்ட ஆரம்பிக்கிறார். நாம் கிருஷ்ணருக்கு இத போல தான் சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வழிகாட்ட ஆரம்பிக்கிறேன். அதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்முடைய திறமை என்ன? நாம் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ண போறோம்? எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. நான் புதுசா வந்திருக்கோம் இல்லையா? புதுசா வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. என்ன பண்றோம்? இது எதுக்காக பண்றோம்? ஒண்ணுமே புரியாது. புதுசா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த மாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அ இல்ல புது ஒரு குழந்தை பொறந்திருக்கு. அந்த குழந்தை வளர வளர என்ன தெரியும் அப்டின்னா, அந்த குழந்தை என்ன பண்றது? முதல்ல அப்பா, அம்மா சொல்ற பேச்சு கேட்டுட்டு இருக்கா. அதுக்கப்புறம் வளரும்போது அதுக்கு தெரியும் தன்னுடைய குணம் என்ன? தன்னுடைய இயற்கையான அ விருப்பம் என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும். முதல்ல அப்பா, அம்மாவுடைய விருப்பத்தின் பிரகாரம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. இதே போல தான் ஸ்கூல்லயும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆரம்ப கல்விலாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் நமக்கே புரிய ஆரம்பிக்குது. எனக்கு இந்த படிப்பு தான் பிடிச்சிருக்கு. நான் இந்த மாரி தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு நம்ம போக ஆரம்பிக்கிறோம். அதே போல தான் பக்தி சேவையில. பக்தி சேவையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட்டு டூ த நீட்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. என்ன தேவையோ, பக்திக்கு என்ன தேவையோ, பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ, குருவுக்கு என்ன தேவையோ, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு என்ன தேவையோ, அந்த சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா உள்ளார மனசுக்குள்ளார என்ன பண்றோம்? நம்முடைய ஆசையும் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு சில சமயம் இது நடக்கலாம். எனக்கு இது பிடிக்கும். நான் இத செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணருக்கு. எனக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பாடணும் அப்படின்னு பிடிக்குது. ஆனா எனக்கு பெருசா பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்ப கிச்சன்ல பாத்திரம் விளக்கிட்டு இருக்கேன். இல்ல வந்து சமைச்சுட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்காக நம்ம வெறுக்கக்கூடாது. ச்சே! என்னையா எனக்கு இந்த சேவை கிடைக்க மாட்டேங்குது. அந்த சேவை கிடைக்க மாட்டேங்குது வெறுக்கக்கூடாது. எனக்கு கிருஷ்ணர் இப்ப என்ன சேவை குடுத்திருக்காரோ, அந்த சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்குடைய மனசுல ஒரு சேவை நினைச்சிட்டு இருக்கேன்ல, கிருஷ்ணருக்கு நான் இத செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அத உங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருங்க. அந்த நெருப்பு மட்டும் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க அந்த சேவைக்கு போய் சேர்ந்துருவீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச சேவைய கிருஷ்ணர் குடுத்துருவார். ஸோ என்னைக்குமே ஒரு பக்தன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஒரு விஷயத்த நிர்ணயம் பண்ணணும். நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ண போறேன்? ஏன்னா இந்த உலகத்துல மக்கள் எல்லாருமே இப்படிப்பட்ட ஒரு டெஸ்டினேஷன் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கோலோட தான் என்ன பண்றாங்க? ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவரு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சதுல என்ன பண்றாரு? ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாரு. எனக்கு இந்த மாரி வீடு வேணும். எனக்கு இந்த மாரி கார் வேணும். எனக்கு இந்த அளவுக்கு பேங்க்ல செட்டில்மென்ட் இருக்கணும். நான் இந்த மாரி என் ஃபேமிலி அமைக்க போறேன். எல்லாம் என்ன பண்றாரு? பிளான்டா போறாரு. அவருக்கு தெரியும். நான் இதான் செய்ய போறேன்னு சொல்லி தெரியும். அப்படி பிளான் இல்லாம போனாங்க அப்படின்னா, அவங்க எங்க போய் சேருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. எல்லாத்துலயும் பிளான் அப்படிங்கிறது, கோல் அப்படிங்கிறது முக்கியம். இந்த உலகத்தை இந்த உலக மக்களை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன தெரியுமா கோல்? இந்த புலன்களை சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும். அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவங்களுடைய பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது புலனின்பம். அந்த பிரயோஜனத்துக்கு என்ன பண்றாங்க அவங்க? அபிதேய சம்பந்தத்த தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அபிதேயம் என்னது? நல்லா கஷ்டப்பட்டு உழைங்க. சம்பந்தம் என்னது? நான் தான் இந்த உடல். நான் தான் இந்த உடல் அப்படிங்கிற சம்பந்தம். கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். திருடுங்க, பொய் சொல்லுங்க, பிச்சை எடுங்க, கவலைப்பட வேண்டாம். கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். இது அபிதேய. பிரயோஜனம் என்னது? நான் சந்தோஷமா இருக்கணும். சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன இந்த உலக மக்களுக்கு. ஆன்மீகத்துல இது வேறுபடுது. ம். இந்த உலக மக்களுக்கு சம்பந்தம் என்னது? நான் தான் இந்த உடல். அபிதேயம் என்னது? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். பிரயோஜனம் என்னது? இந்த உலகத்த அனுபவிக்கணும். அவ்வளவுதான் விஷயம். இதுதான் அவங்களுடைய கோல். இதுக்கு தகுந்தாற்போல அவங்க லைஃப் என்ன பண்றாங்க? கொண்டு போறாங்க. இதே பக்தன் எப்படி தெரியுமா இருக்கான்? அவனுக்கு சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது என்னது? நான் ஆத்மா, கிருஷ்ணன் பரமாத்மா. இந்த ஆத்மாவானது கிருஷ்ணனுடைய அம்சம். இந்த ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண வேண்டியது. இது சம்பந்தம். அபிதேயம் என்னது? பக்தி. நான் பக்தி செஞ்சால் ஒழிய நான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. இது அபிதேயம். பிரயோஜனம் என்னது? நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்பயும் சேவை செஞ்சுக்கிட்டு ஆனந்தமா இருக்கிறது. கிருஷ்ணனுக்கு ஆனந்தத்தை குடுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தத்தை குடுக்கிறதால ஆனந்தம் அடையணும். இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனம். அவ்வளவுதான். அப்ப நாம என்ன பண்றோம்? நம்முடைய பிரயோஜனத்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். பிரயோஜனத்த எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்? நாம் பௌதிகவாதிகளா? ஆன்மீகவாதிகளா?
அதை நம்ம முடிவு பண்ணிடணும். பௌதிகவாதிகள்லாம் என்னது? இந்த உலகத்திலேயே மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இந்த உலகத்தையே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பௌதிகவாதிகள். எனக்கு இந்த உலகம் போதும். நான் இனிமேல் இந்த உலகத்துக்கு வர விருப்பப்படல. நான் கிருஷ்ணனை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆன்மீகவாதிகள். நாம் இப்ப எந்த கேட்டகரியில இருக்கோம்? நாம் ஆன்மீகவாதிகளா? இல்ல பௌதிகவாதிகளா? நாம் இந்த உலகத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் பிறந்து இந்த உலகத்தையே அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமா? இல்ல கிருஷ்ணரை அடையணும்னு நினைக்கிறோமா? கிருஷ்ணரை அடையணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த பக்கம் வந்துருங்க. உங்களுக்கான சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? ஒவ்வொரு பக்தனும் யோசிக்கணும். நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ண போறேன்? எனக்கு எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு இருக்கு? நான் எந்த சேவை பண்ணா கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைவார்? அவருடைய திறமை என்ன? அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொருத்தரும் ஃபர்ஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா, ரொம்ப காலம் நம்ம என்ன பண்றோம்? உண்மையா ஒரு குரு கீழ, ஒரு பக்தர் கீழ இருந்து சேவை பண்ணும்போது, நம்முடைய திறமைகள கிருஷ்ணர் வெளில கொண்டு வர ஆரம்பிப்பார். ஆரம்பத்தில நம்ம அத பண்ணக்கூடாது. பக்தியுடைய ஆரம்பத்தில எனக்கு இதான் கிருஷ்ணருக்கு எனக்கு இதான் பிடிக்கும், எனக்கு அதான் பிடிக்கும்னா, அது பௌதீகமான விருப்பம். அத நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணணும்? பக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய எந்த சேவையா இருந்தாலும் அத செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப பொறுமையா, அடக்கமா, பணிவா, முழு அர்ப்பணிப்போட அந்த சேவை செய்யணும். அந்த சேவை செய்ய 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 நமக்கு தூய்மை அடையும் பொழுது, நமக்கே தெரியும் நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும்னு சொல்லி தெரிய ஆரம்பிக்கும். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஒரு பக்தனுடைய வழிகாட்டுதல் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா, நான் பக்தியில ரொம்ப சீக்கிரம் முன்னேறிடலாம். ஸோ இந்த இடத்துல கிருஷ்ணனுடைய கோவம் அப்படிங்கிறது யாரையும் தண்டிக்கிறதுக்காக கிடையாது. கிருஷ்ணனுடைய கோவம் இங்க பக்தர்களுடைய ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? கோவத்தையும் பக்தருக்காக, பக்தருடைய ஆனந்தத்திற்காக உபயோகப்படுத்துறார். ஸோ யசோதை என்ன பண்றா இன்னைக்கு? பால் இறக்கி வைக்கிறதுக்காக போயிருக்கா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்ன ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பால் இறக்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபு